है आपने, अब जब मैं बोलूँ तो मेरी बातों पे असर भी देना। सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शालू शर्मा। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं शुक्रिया अदा करूँगी पिंकी जी का कि उन्होंने हमें मौका दिया। हम भी इस मुहिम में शामिल हुए और लोग बहुत अलग अलग तरीके के इवेंट करते हैं बच्चों के लिए, कभी गिफ्ट देते हैं, कुछ देते हैं। तो वाकई पिंकी जी और मनीष जी ने एक शुरुआत करी है सोच बदलने की, कि एक अलग सा इवेंट की शुरुआत करी है जिसमें इन्होंने जादू की नगरी, ये क्यों इन्होंने शुरुआत करी कि मनीष जी को कुछ बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने कभी भी लाइव जो है जादू का शो नहीं देखा, तो उस शो को दिखाने के लिए आज ये इवेंट इन्होंने रखा है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि पंजाब जगत की बहुत ही फेमस आर्टिस्ट अनीता शब्दीश जी, वो भी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, उनका ही थिएटर प्ले है यहाँ पे। और कहते हैं ना, किसी भी काम की शुरुआत है वो भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, पर इसकी शुरुआत भी हम लोग भगवान के नाम से ही करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आज के जितने भी मेहमान हैं उन सभी का, मैं उनको कहती हूँ कि एक बार प्लीज आप लोग इधर यहाँ पे अगर है तो एक बार दीप प्रज्वलन के लिए आप लोग, मैं नाम लेना चाहूंगी पिंकी जी। पिंकी जी स्टेज के आसपास है। तो जी हाँ, कहते हैं परमात्मा के नाम से शुरुआत होती है। पिंकी जी का जोरदार तालियों के पे स्वागत कीजिए प्लीज। पिंकी जी स्टेज पे आ रही हैं। पिंकी जी, मनीष शर्मा जी, मनीष शर्मा जी, अनीता शब्दीश जी मतलब काम करते हैं और इन्होंने इतने बच्चों को, जो आज यहाँ पे भी बच्चे आए हुए हैं, कभी गिफ्ट्स, कभी कुछ ये कुछ ना कुछ ट्रस्ट में बांटते ही रहते हैं। तो एक बार राजेश आहूजा जी को भी चाहूंगी कि यहाँ पे आ जाए। हिना पुलर, नीना शर्मा जी, विशाई एंजू से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी पिंकी जी कुछ दो शब्द बोले। गिफ्ट्स लेने हैं ना, जोर दे। सो नाइस, सो नाइस, इट्स माई प्लेजर। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਕ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸ਼ੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਆਨਰ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੱਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿਨਾ, ਅੱਜ ਕਾਸਟਿਊਮ ਹਿਨਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। दैट्स रियली ब्लेस, बहुत अच्छी गलबात है। चलो एक शायरी ना आगाज़ हो जाए, फिर ना माइक शालू को होगा, सबनों एक एक बार मौका दिता जाऊगा, फिर आप बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। कहना तब तक प्यार से प्यार ना करो, कहते तब तक देख लो साउंड वाले जी, तुहाडे नाम दियां भी ताड़ियां मरवातियां मैं हुण तां। कहते तब तक प्यार नाल प्यार ना करो, तब तक प्यार नाल प्यार ना करो, जब तक प्यार तुहाडे नाल प्यार ना करे। जब प्यार तुहाडे नाल प्यार करे तद प्यार नूं इन्ना प्यार करो कि प्यार हो किसी नूं प्यार कर ही ना सके, कर ही ना। क्योंकि प्यार इबादत है उस रब दी, है ना। प्यार इबादत उस खुदा दी, माँ बाप नाल भी प्यार हुंदा है। क्योंकि जे तुसी सुनते रहोगे, अज तुसी गल्लां बातां मेरियां सुनोगे, ये बच्चों लई स्पैशली अज मैं मोटिवेशनल चीज़ां लेके आई हाँ लाइफ नाल आधारित। एक एक चीज़ बहुत डूंगा मतलब रखूगी। चाहे वो जिहड़े अपने मैजिशियन है, इन्हां दा भी बहुत बहुत स्वागत किया जा रहा है। जतिंदर सिंह बब्बर ते नाल बब्बर साहब कित्थे ने, उन्हां जतिंदर सिंह बब्बर ते गुरदीप सिंह बब्बर अगर मैनू सुन रहे हैं तो प्लीज़ स्टेज पे आओ। अज मैजिक भी होगा। मैजिक का मतलब है कि जिंदगी दे विच एक ओहो जिहा करिश्मा, दे बोथ आर मैजिशियंस। तो इन्हां दा स्वागत है जी।
ਮੈਜਿਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਲਵਡ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਧਾਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਮ ਸਟਿਲ ਸਿੰਗਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਿਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਲਾਵਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਲਾਵਰ ਜੀ ਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, आओ जी दिलावर जी स्टेज पे पहुँचो पर एज ए ऑडियंस अज आए ने, बट ही इज़ वेरी नाइस। एक डायलॉग है दिलावर जी तो भी सुनना सारे ने सुन। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। वैसे तो ये स्टेज के उत्ते अज जादू होना, डर भी लग रहा भी किते इत्थे ना कुछ हो जाए। तो सारिਆਂ ने मैनू वैसे कैले बुढ़े के नाम नाल बहुत प्यार दिता जी। तो हुण तक 15 साल फिल्म आई नूं, तो हुण तक भी मैनू लोग कैले बुढ़े के नाम नाल जी जानते। तो कॉमेडी कहाँ से करूँगा। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी, मनीष भाजी और जितने भी बब्बर साहब जी, दिलावर जी खास तौर से हमारे बीच मौजूद हैं। आगे कार्रवाई चालू। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने दिलावर जी के साथ भी काम किया और अनीता जी के साथ भी, और कुछ सीरियल्स मैम के साथ किए। इसके साथ मैंने पीछे एक मूवी करी थी, शायद याद हो, रोशन प्रिंस के साथ में, या तो थैंक यू। और मैं खुशनसीब हूँ कि आज मैं बहुत सालों बाद अनीता जी, मैं रियल में मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ये नहीं, सारे ही फ़ैन है, रियल में वाकई फ़ैन है। तो एक बार मैं आप चाहती हूँ, आप भी हिना जी ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर हैं, तो मैं चाहूँगी कुछ शब्द आप भी बोल दो। आर्टिस्ट तो बोलते ही रहते हैं, हमें बोलना मुश्किल है। नहीं, सारे वधिया ही पा के आते हैं बाहर, तो सब ने वधिया पाए हुए ने। मैं भी थैंक्स ही करूँगी सारे मनीष भाजी का, पिंकी जी का, जिन्होंने मैंने इतने इनवाइट किया, मैंने आने का चांस दिता। तो अनीता मैम नूं मैं इत्थे मिली हाँ, तो मैनू आप नूं बहुत अच्छा लग रहा है कि एक शो का तुसीं पार्ट बनते हो, हर जगह जान का। तो मैं सारिਆਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ कि मैनू इनवाइट किया गया। मैम तुसी अनीता मैम 30 दे दे लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मेरा ख्याल है कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ प्रोग्राम शुरू करिए, क्योंकि उन्होंने देखना चाहते हैं बच्चे। ऑलरेडी बहुत लेट आ ਆਪਾਂ। मैं मुबारकबाद देना चाहती हाँ पिंकी सोच बदलो की पूरी टीम नूं, तुहानूं सब नूं कि अज इकट्ठे होने का मौका मिले। अज कोविड तो बाद शुरू होए ने हौली हौली प्रोग्राम, तो आप करते जावांगे। मेरा ख्याल है कि आप प्रोग्राम की शुरुआत कर दईए ताकि बच्चे भी बोर ना होन, उन्होंने भी कुछ देखने का मौका मिले। तो सर नूं आप हाजिर करते हैं। थैंक यू सो मच। और जी हाँ, कहते हैं ना, मैं सार्थक है जी, मैं आपको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए। मैंने लगता मैंने आज पंजाबी से गल करनी चाहिए, सारी पंजाबी आके। तो दीप प्रज्वलन के लिए सुखदेव ढिंसा जी आपको भी बुलाना चाहूँगी स्टेज पे। तो ऑफ कोर्स लैंप लाइटिंग से शुरुआत करते हैं। गगन आओ स्टेज दीप प्रचलित कर रहे हैं जी, आ जाओ प्लीज़। तो जे तुसी दो शब्द सजा बच्चों को कहने हैं तो एक बार जोरदार हुटिंग। चीफ गेस्ट है वजीर अपने MP साहब, जोरदार हुटिंग। इन्होंने तुहानूं गिफ्ट देने हैं, लैने हैं ना। तो ढींसा साहब बहुत ऑनर्ड है जी। तो हुण मेरे को शब्द घट पै रहे हैं, पर अज के इस समागम च आउण दा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो शब्द ढींसा साहब साडी सारी टीम वालों सारे जाने आए हुए। आलो जी। मेरे बहुत ही प्यारे ते सत्कारयोग पिंकी जी ते इन्हां दी सारी टीम ते प्यारे दर्शक वीरों ते भैनों, सब तो पहला फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू कल परसों दसिया पिंकी होरां ने, मेरे प्रोग्राम भी होर सी, इस करके कुछ मैनू थोड़ा जिहा ढिला भी हो गया, बुखार चढ़िया, इस करके मैनू
ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ NGO ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਕੀ NGO ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੱਟ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਸੇ MP ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, NGOs ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, UNO ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ NGO ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ 1 2 3 4 5 6 ਨਹੀਂ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਓ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ इधर देखना जी सब प्लीज। ਤੇ ਸਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ। ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਗਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਗਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ
ਗੁਮਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਮਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂ ਆਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਥੱਲੇ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਹੈ 1.25 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। प्लीज लाइट बंद कर दो, बंद कर दो। प्यारे बच्चों, जे तुहानू कुछ खान पीन नू मिल गया, मेरे ख्याल तां ही तुहाडा ये शोर हो रहा है। प्लीज़ बैठ जाओ। और मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ जिन्ने भी बाहर जा रहे ने आ रहे ने, नाटक ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी हलचल ना होवे। मैं चाहांगी कि ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ खड़ा हो जाए और कुंडी लगा देवे, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਗਾ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੱਲਦੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਕਰਕਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬੇੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਕੌਣ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਆਈ ਮੱਸਿਆ ਗਈ ਪੁੰਨਿਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਖਾਏ। ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਗਵਾ ਗਰਮੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਚੰਨ ਦਾ ਰਾਖਾਏ। ਚਰਾਗਾਂ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਰੀਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬੇੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੀਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਜੋ ਜਾਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਤ ਸੰਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਘਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਘਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਪਾ ਦੇ ਫੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਉਹ ਭਰਮੀ ਫਸਲ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧਰਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰਬਤ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਦ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਨੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਹਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੰਢੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਲਈ। ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਦੀਵੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਤੇਲ ਦੀ, ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਬੱਤੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬੂੰਦ ਚੂਸਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਹੋ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ ਘੜੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤਮ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਹੈ ਮਹਾਯੁੱਧ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਮੁਸਤਕ ਹੈ, ਮੁਸਤਕ। ਬਾਕੀ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਆ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਏ, ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਮਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਲਾ ਫਿਰ ਕਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਏ, ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਰ ਤਾਰ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਵੀਂ ਇਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਟੁੱਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਹੋ। ਰਸਤਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਖੇਤ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਜਰਾ ਠਾਕਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਥਰਸ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬਗਿਆੜ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਸਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਕੁਚਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ। ਪਰ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਈਆਂ? ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮਾਂ ਕੀ ਬਾਜਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਬਾਜਰਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਬਾਜਰੇ ਦੇ
करनी नहीं। जदों जागदा है सारा ब्रह्मांड हिला दिंदा है। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ भी जानता है हर तानाशाह अवामी सुपनियां दा कतल करता है। वो मुंड कदीमों वैरी है सदियां सवारन वाले ख्वाब दा। तानाशाह जितदा है लगातार, वो फिर भी डरदा है हर पल अपनी हार तो। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਂ ਕਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੇਲੜਾ ਨਕੰਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦਾ। मैं दुनिया के हर तानाशाह नूं जानदा, पर उस बंदे नूं कदों जान सकांगा जो अक्सर सोचदा है, हे रब्बा मैनूं धी ना देवी जदों तक मोदियां ते योगियां दा राज है। भी ना बोले जे हुण भी ना बोले बेड़ा बोलन दा बीत जावेगा। हुण भी ना बोले जे हुण भी ना बोले। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਮੀਡੀਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਅੱਛਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਟੋ ਫਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਈਏ, ਵੈਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਆਏ। मनीषा इस देश की बेटी नहीं सी, वो सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी सी। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਖੂਨ ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਹਰ ਦੂਜਾ ਲਹੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਰੀਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲਾਗੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬੇੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਕੌਣ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਹਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਈਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਸੰਸਦ ਗੇੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਖਬਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ, ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਸੰਪਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੜਨਗੇ ਉਹ ਚੜਨਗੇ संसद एक कानूनी जाल फंस के। सरकार बनाएगी ऐसे हालात कि कोई भी बदल नहीं बचेगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਮਬੰਦ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ
मौत सिर्फ मर गए बंदे नूं मुक्त करदी है, बाकी दे बचे जियां दा दुख होर वधा दिंदी है। मुड़ के ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਖੇਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਫ ਸਕਾ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾ ਮੇਰਾ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੀਜ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਸਲ ਸਾਡੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਖੇਤ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੀਜ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਸਲ ਸਾਡੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਖੇਤ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੀਜ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਸਲ ਸਾਡੀ। ਖੇਤ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਕੇ। ਸਾਹ ਤੋੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋ ਲਈਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੁੱਤ ਆਈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਦੇਰ ਅਗਵਾਈ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ। ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਲਹਿਰਾਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਮਠਿਆਈ। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਫਵਾਹ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਬ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵਾਵਾ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਲਾ ਕੇ ਮੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗੀ ਭਲਕੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ। ਇੱਕ ਤਾਲੀ ਨਕਾਮੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਨਕਾਮੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਲੀ ਨਕਾਮੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਨਕਾਮੀ ਲਈ, ਓਏ ਇੱਕ ਤਾਲੀ ਨਕਾਮੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਨਕਾਮੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਲੀ ਨਕਾਮੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਨਕਾਮੀ ਲਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਾਲੀਮ ਨਕਾਮੀ ਟਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਟਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਗਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਜਾਈ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਜਵਾਕ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਸੀਨ ਸੀ। ਰੇਡ ਦੇ ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਵਧਾਓ ਮਨੋਬਲ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇਸ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵਾਲੇ ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਨੰਗੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਗਊ ਗੁਜਰ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਗਮਖਾਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਢਿਓ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਬਰੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਰਲ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਨਾ ਲਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर कलाकार एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर कलाकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਰਦੀਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਲਈ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਗਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੂਕ ਹੈ, ਕੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਹਿੰਦੂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ वक्त दियां हुमायतां ला दो, या वक्त ने कुछ ऐसी नज़ाकत फड़ी कि आपा रब ने तो नहीं आपां नूं कुछ बना के भेजिया सी, जात पात इंसान ने बना ली। इस करके असल च खून तो लाल ही है। चाहे डॉक्टर ने तुहानूं दवाई देनी है ना, चाहे उन्हें किसी नूं दवाई देनी है, दवाई तो दी उही है। जे किसी नूं थोड़ा जिहा भुलेखा होवे ना, वहम होवे, तां 2-4 कहंदा गेड़े शमशान घाट दे लाया करो, जिहदे बाहर सोहना लिखिया सी, कहता जिंदगी गुजार दी तूने यहाँ आते आते, कहता जिंदगी गुजार दी तूने यहाँ आते आते, क्या मिला तुझे अपनों ने ही जला दिया जाते 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 जाते। किसी चीज का मान नहीं करना चाहिए। जो थोड़ा जा, मैं पहला नहीं कहा सी, गुमान हो जाए ना थोड़ा जा, जो पैर अंबरी उडारी मारन लग जाते हैं, अक्सर एक समा सब ते इहो जिहा आउंदा है, उदों 2-4 गेड़े। मैं एक बड़ी यंग होके गल्लां तुहानूं इस करके कहनी है, जिंदगी नूं भी माण होवे तुहाडे ते। जिवें डॉक्टर साहब ने पहलां बोलिया कि जिंदगी नूं भी माण होना चाहिए कि मैं किहदी जिंदगी है। तुसीं किसी दे आदर्श तां ही बन सकदे हो जे तुसीं बिना किसी पैसे दी दौड़ मगर पए, जदों तुसीं कोई काम करदे हो ना बिना स्वार्थी बन के, तां तुहानूं किसी दी लोड़ नहीं, तुहाडी एक कोशिश ही बुलंद है। तो तुहानूं पता ही उदों लगदा कि किड्डा काफला तुहाडे मगर है। जदों तुसीं झाकदे हो ना, उहदे पिछे जिद्द तां उदन ही हो जांदी है। बंदे दी सोच, जो एनजीओ का भी मोटिव है, जो तुसीं सोचदे हो तुसीं हुंदे हो, एक बारी सोच दिमाग च पा लो बस। ये दुनिया नूं वक्त ते समा तां ओह वक्त नियुक्त करदा है, पर काम तां उदन ही हो जांदा तुहाडा। इस करके हक सच की लड़ाई च मैं आप तुहानूं बेनती करदी हां कि सारे जाने ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।
कहते ये मौत से किसको रुफसगारी है, ये मौत से किसको रुफसगारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। इस करके 4 दिनों का मेला कुछ ऐसिया छापां छड्ड के जाओ कि जिंदगी दे विच एक बंदे दा नाम ही चलदा है। 12वीं सदी का शायर फड़ लो, वड्डे वड्डे हुकूमत फड़ लो, वड्डे वड्डे तुसी पॉलिटिशियंस फड़ लो, जिन्ने मर्जी फड़ लो, नाम बुलंद है तो सब कुछ बुलंद है। बंदा तो सिर्फ आपदे 4 पल कट्टण ही आया। ये जिहड़ी आत्मा है ना, एक जेल है शरीर दे विच कैद हुई है, इनू छड़ा लो दोस्तों, छड़ा लो, अपने हक्कां नू बचा लो। यही मेरी आस उम्मीद है। ते धन्नवाद करदी हां ते ढींडसा साहब किदां दा लग्गिया तुहानू प्ले इन्हां वल्लों। ते सारे जाने एक बार जोरदार ताड़ियां हुटिंग इन्हां ने सारा मेला लुट लिया, अज सारा मेला लुट लिया। ते नो डाउट इच तो फिर तुसी वसदे भी नहीं हैगे। हसना भी जिंदगी की खुराक है। कंधे जिंदगी च जो बंदा कल्ला बह के रोंदा ना, वो कुछ हसी दे अखर भी बुनदा है ते कुछ ही गम दियां। कहंदा सूई च जो धागा कटदा ना, 2 अखरां च बोलदा जदों कल्ला बह के रोंदा। ते हसना भी जिंदगी च बहुत वड्डी खुराक है। तुसी कुछ खाओ या ना पीओ, हसना भी बहुत जरूरी है। अज उन्हां दा मैं दिलों धन्नवाद करदी हां एंड रियली ग्रेट ऑनर। असी मुलाकातां तां साडीआं बहुत होईआं, पर अज स्टेज ते जिहड़ी कलाकार रंगमंच की मुलाकात है, ये जिंदगी दे विच एक छाप छड्ड गई दिल दिमाग सारिआं दे दिलां ते। बहुत ही वधिया, बहुत ही वधिया। ते मैं फिर भी कहनी है, जागो दोस्तों, जागो। रंगमंच के दर्शक बन के बहुत वधिया तुहाडा hungaरा मिलिया दर्शक के तौर के उत्ते। नाटक कली अनीता शबीश का नहीं, ये सुचेतक रंगमंच की टीम है। साडा सुचेतक स्कूल ऑफ एक्टिंग असी चला रहे हैं। ये बच्चे उन्होंने विचों भी ने, कुछ बच्चे पुराने ने, कुछ नवे ने जिन्हों ने पहली बारी परफॉर्म भी किया है। मैं इस नाटक की जी स्क्रिप्ट लिखी है, पहला बैक स्टेज तो शुरू करती हाँ। स्क्रिप्ट शबदीश ने लिखी है और इस नाटक के जोड़े गीत गाए ने, गाए भी इन्होंने तो लिखे भी इन्हों के गीत ने। ये नाटक असी पूरा नाटक साडा 1.25 घंटे का नाटक है। अलग अलग कवितावां, कवियां दियां कवितावां दे विचों असी जोड़ के स्क्रिप्ट तैयार की सी शबदीश ने। बैक स्टेज के उत्ते म्यूजिक का ड्यूटी निभा रहे थे सुमित सेखा, सैट की ड्यूटी भी इन्हां दी सी, और साडे बहुत सीनियर कलाकार रमन ढिल्लों जी। बड़े लंबे समय तो साडी एसोसीएशन है, असी जदों अनमैरिड होंदियां सी उदों तो असी रंगमंच नाल जुड़ियां होईयां, लगातार काम करदियां आ रही हैं ते अज भी इन्हां दा काम तुसीं देख ही लिया। रमन ढिल्लों जी साडा सुचेतक स्कूल ऑफ एक्टिंग का एक कलाकार शंकर गुप्ता, इहदियां भी बैक स्टेज जिम्मेवारियां बहुत सारियां सीगियां जिन्हां नूं नाल निभाया इन्हां ने। अज पहली बारी स्टेज के उत्ते, मंच के उत्ते परफॉर्म किया साडे बहुत प्यारा कलाकार राहुल ने। राहुल आज फर्स्ट परफॉर्मेंस ही इत्थे। ये बच्चे मेरे कोलों एक्टिंग सीख रहे हैं और अगे फील्ड दे विच लगातार काम कर रहे हैं। मकसद साडा यही सी कि जिहड़े बच्चे इंडस्ट्री दे विच काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री नाल जुड़ी हुई हाँ, फिल्मां दे विच भी काम कर रही हाँ, पर मैं रंगमंच नूं नहीं छड्डिया क्योंकि ये बेस मेरा यही है। ये तो ही मैं टीवी तक गई सी, रंगमंच करते करते मैं फिल्मां तक गई सी। सो ये सफ़र मेरा कंटिन्यू रहेगा रंगमंच का। जिन्नियां मर्जी मैं फिल्मां कर लवां पर मैं रंगमंच नहीं छड्ड सकती। इसे करके मेरा मकसद होंदा है कि जिहड़े बच्चे इंडस्ट्री नाल आउणा चाहुंदे, इंडस्ट्री दे विच आउणा चाहुंदे ने, सही तरीके दे नाल ओ काम करन, ठीक तरीके दे नाल असीं उन्हां नूं इंडस्ट्री दे नाल रूबरू करवा सकीए। काम अगे काम मिलना या ना मिलना बच्चों की अपनी मेहनत के उत्ते है, और जिहड़ा बच्चा कंटिन्यूटी बना के रखता है, लगातार काम करता, उन्होंने काम मिलता ही मिलता है। अगे मेरी यह लड़की साड़ी छत्तीसगढ़ तो है जिन्हें पंजाबी च नाटक किया है। छत्तीसगढ़ तो जसप्रीत कौर, रिशम गिल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी और थैंक यू सो मच तुहाडा, बहुत वधिया लग्या जी। मनीष जी कितने ने? अच्छा मनीष जी थैंक यू सो मच।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਸਾਥੀ ਜੀ ਦਿਖੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਲਈ ਰੁਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਲੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵੀ, ਓ ਵਾਓ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇ ਨਾਟਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇਹਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋੜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ। ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ।